हेलो सांग मैंने समस्ते केमिति अछ। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो आउ तुमर प्रिपरेशन भी बहुत भल वे चलुथिबो। तेबे सांग मैंने तुमर सिटी एंट्रांस एग्जामटा आउ बहुत कम दिन रहिला। तुमरटा जो एग्जाम होची केते ना 23 अगस्त रु 26 अगस्त पर्यंत। तो तुमर 4 दिन एग्जाम होची तो आउ केते रहिला दिन ना 7-8 दिन रहिला आउ। तो सेति आज आम आलोचना करिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स 50टी MCQ पूरा परीक्षा पढ़ा बोली जहाँकि तुम बहुत बहुत हेल्पफुल रहिबो। तुमे माने समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु निहाती भाव में तुम एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल रहिबो। देख सांग माने प्रथम प्रश्न है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट राइटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्वर सबुठारु दीर्घतम लिखित संविधान केउटी। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन सी इंडिया। आम भारतर संविधान होची विश्वर सबुठारु दीर्घतम लिखित संविधान अटी। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन। भारतीय संविधान गृहीत होइतिला केबे गृहीत होइतिला। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन बी 26 नवेम्बर 1949 मसीह केते ना 26 नवेम्बर 1949 मसीह आम भारत संविधान एडॉप्टेड बा गृहीत होइतिला। परवर्ती प्रश्न व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। केउं देशर संविधान भारत में मौलिक अधिकार धारणा को प्रेरणा देइतिला। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन बी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकार जो संविधान अच्छी तार मौलिक अधिकारटा आम भारतर जो संविधान रे कोन प्रेरणा देइछि। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स आम जल्दी जल्दी आलोचना करबा कहीं ना 50टा प्रश्न जदि आलोचना करबा तो टिके विलंब हो पारे वीडियो। तो से आम जल्दी जल्दी आलोचना करबा। देखिबा कोन अछि द पार्लियामेंटरी सिस्टम इन इंडिया इज बोरेड फ्रॉम। भारत रे संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित केउथुरे उदाहरित। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन बी यूके रे कोन संसदीय व्यवस्था कोन आम भारत को बोरेड करा जायछि। परवर्ती प्रश्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया बोरेड फ्रॉम। भारत रे एकक नागरिकतार धारणा डेक्स रु उदाहरित होइछि। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन सी यूके यूनाइटेड किंगडम रो कोन जो एकक नागरिकता ता अना जायछि सिंगल सिटीजनशिप। परवर्ती प्रश्न व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रो केउ वैशिष्ट आयरलैंड संविधान निया जायछि। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्र निर्देशात्मक नीति जो अछि ता अना जायछि केठारु ना आयरलैंड रो। परवर्ती प्रश्न व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान रो केउ भाग मौलिक अधिकार सहित जड़ित एटा तो समस्त जानिथिबो। तो आंसर हो ऑप्शन बी पार्ट 3। पार्ट 3 रे कोन मौलिक अधिकार रही केतोटी मौलिक अधिकार ना 6टी। परवर्ती प्रश्न द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। भारत रे न्यायिक समीक्षार धारणा डेक्स रो उद्धृत। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन ए USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो कोन जो न्यायिक समीक्षार धारणा निया जायछि जुडिशियल रिव्यू। परवर्ती प्रश्न व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान रो केउ अनुच्छेद भारत को राज्य गुड़िकर संघ भाव में घोषणा करे। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन ए आर्टिकल 1 रे। आर्टिकल 1 रे कोन हम भारत संविधान कोन डिक्लेयर करछि कोन यूनियन ऑफ स्टेट राज्य गुड़िकर संघ। देखिबा परवर्ती प्रश्न द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज। भारतीय संविधान प्रस्तावना भारत को डेक्स भाव में घोषणा करे। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एटा तुम समस्त प्रस्तावना को जेबे पढ़िबो देखिबो सब लिखाई देबो एटा ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न व्हिच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान केउ वैशिष्ट कानाडीय संविधान उद्धृत। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन बी रेजिडोरी पावर्स विथ सेंटर। रेजिडोरी पावर्स विथ सेंटर एटा जो अच्छी वैशिष्ट कानाडिया रु आसी। परवर्ती प्रश्न द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମକାଳୀନ ତାଲିକାର ଧାରଣା ଡେସ୍କ ରହିଛି। ସମକାଳୀନ ତାଲିକା ମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଂଶ ରାଜ୍ୟ ନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ଟ ଆଇଭି। ପାର୍ଟ ଆଇଭିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଜନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ କରାଯାଏ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା କେବେ? ଏଇଟା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ? ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେକୁଲାର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ବର୍ଷ? 1976 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ସୂଚୀ ଥିଲା? ଭାରତର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ସୂଚୀ ଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 8 ଗୋଟି ଥିଲା। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କେତୋଟି ଅଛି? 12ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 8ଟି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଛି? ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଭାବରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜନସିପ୍। ଏକକ ନାଗରିକତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ। କେଉଁର ମିଶ୍ରଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ରେଜିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା? ଏତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରେଜିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? କଠୋର, ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ମାନେ ଅକଠୋର, ମାନେ କଠୋର ବି ଅକଠୋର ବି, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାର ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ୍ 17। ଆର୍ଟିକଲ୍ ଯେଉଁ 17 ଅଛି ଏଇଟା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି, ଏଇଟା ନିବାରଣ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କ'ଣ? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ମାନେ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅଛି? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅଛି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ଟ ଆଇଭି ଏରେ ଅଛି। ପାର୍ଟ ଆଇଭି ଏରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତେଟି ଅଛି? ନା 11 ଗୋଟି ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଧାରଣା ଡେସ୍କର ସମ୍ବିଧାନରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଧାରଣା ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଏଇଟା ଅଣାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ୟୁଏସ୍ଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ଶାସନର ଧାରଣା ଏହିଥିରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ୟୁକେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଅଣାଯାଇଛି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆମର ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଧାରା ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି? କେଉଁ ଧାରା ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14। ଆର୍ଟିକଲ୍ 14ରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳତଃ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳତଃ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 395, 395ଟି ଧାରା ଥିଲା ମୂଳତଃ ସମ୍ବିଧାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଛି? ନା 448ଟି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫରାସୀ ସମ୍ବିଧାନରୁ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି। ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଏଇଟା ଫରାସୀ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? କେତୋଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 3। ତିନି ଗୋଟି ଅଛି କ'ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧାରଣା ଏହି ବିଷୟରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଥିରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ। ଜାପାନରୁ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲ ଏଇଟା ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ସୂଚିତ କରେ। କ'ଣ ସୂଚିତ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଧାରା ବାକ୍ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୂଚିତ କରେ ବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(1)(a)ରେ କ'ଣ ବାକ୍ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍? ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(1)(a)ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସମକାଳୀନ ତାଲିକାରେ ଅଛି କେତୋଟି ତାଲିକା ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 52 ସବଜେକ୍ଟ। 52ଟି କ'ଣ ତାଲିକା ଅଛି ଆମର ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 32। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 32ରେ ଅଛି କ'ଣ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଧାରା 32କୁ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା କିଏ କହିଥିଲେ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି B.R. ଆମ୍ବେଦକର। B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଧାରା 32କୁ ନା କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମକାଳୀନ ତାଲିକା ଅଛି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 7th ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀ ଡ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ଭାଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଏବେ କେତୋଟି ଭାଷା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ? ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 22ଟି ଭାଷା ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଧାରଣାକୁ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଯାଏ ସେହି ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଅଣାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଜର୍ମାନୀରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧାରଣା ହେଉଛି କ'ଣ ଧାରଣା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଜିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କଠୋର ବି ଅକଠୋର ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ବୋଲି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କେସି ହୁଏର୍। ମନେ ରଖିଦେବ କେସି ହୁଏର୍ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଧାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଚ୍ଛେଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 18। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମକାଳୀନ ତାଲିକାର ଧାରଣା ସମ୍ବିଧାନରୁ ନିଆଯାଇଛି। ସମକାଳୀନ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏଇଟା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଡେକ୍ସ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା କେବେ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ। 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ?
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ। ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ ଯାହାକି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 543ଟି। 543ଟି ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ୟୁକେରୁ ଏଇଟା ଅଣାଯାଇଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଂଶ ସଂଘ ଏବଂ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।